نوروز شد و لاله خوش رنگ برآمد، بلبل با تماشایی دف و چنگ برآمده، مرغانی هوا جمله بکردن پرواز، مرغی دلی من از قفسی تن برآمد. درود و پیغام‌های بهاری و نوروزی ما نثار همه شما شنونده‌های عزیز و ارجمند رادیوی تاجیکستان. فرارسی جشن نوروز را به تک تک شما تهنیت گفته، این دلنامه را از اداره برنامه‌های جوانی، ورزش و سیاحی تقدیم شما می‌داریم. آمد بهار و سیر گلستان غنیمت است، بزمی وصال غنچه خندان غنیمت است. با قامت خمیده روم به سوی بستان، نظاره بنفشه و ریحان غنیمت است. ای باغبان ز باغ به بیرون چی می روی؟ بودن به پای سرو خرامان غنیمت است. ای غنچه سر ز جیب به دیوانگی برار، یک چند روز چاک گریبان غنیمت است. پهلوی خود ز خاک چمن بر نمی کشم، چون سایه خواب زیر درختان غنیمت است. ای سیدا چو باد به هر جانب مرو، بر گرد خویش گرد که دوران غنیمت است. آمد بهار و سیر گلستان غنیمت است، بزمی وصال و غنچه خندان غنیمت است. با قامتی خمیده روم سوی بستان، نظاره بنفشه و ریحان غنیمت است. نظاره بنفشه و ریحان غنیمت است. راجع به نوروز
таъриху шаҳомат, шукӯҳушон ва бузургиву мондагории он аз аҳди бостон то имрӯз дар олами инсоният маъхазу дастак маводу мадраки бофиру фаровон рехтаву гуфта шуда. аммо ҳоло ҳам наврӯз ковишҳои тоза мехоҳад. дар ихроҷи чаҳорчӯби қавму қабилаҳое ки ба унвони офаридгори наврӯз дар таскираҳову ёдвораҳои торихӣ ёд мешаванд ва наврӯзро чун падидаи поки фарҳангиву ҷашниву миллӣ сика додаанд, қабилаи дигаре дар ин росто ки дар чанд асри авохир таҳти таъсири амиқи тамаддуну фарҳанги тоҷикону эронёну дигар форсизодагони даҳр қарор доштанд, эшон ҳам наврӯзро билофосила тӯли буданашон дар рӯи гитӣ таҷлил мекунанд ва ин ҷашни табиатро муқаддас медоранд. ба навъу тарзу шеваи худ роҷеъ ба асолати он ҳарф мегӯянд, аммо дар ҳеҷ ақидаву андешаву афкоре на миёни ҳавзаи наврӯз ва на қавми дигари башар набояд чунин пиндошт бошад ки наврӯз афсона аст. наврӯз афсона нест, моли табиат асту аҳду овони ростини бедории аҳли одамони дунё, сароғози сабзишҳои даҳр, сарчашмаи хушбахтии инсонҳо. муҳаммад Салом Махшулов, ходими калони илмии маркази синошиносии институти фалсафаи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон чунин андеша дорад. наврӯз василаи хеле тавоное буд барои расонидани таъсири фарҳангӣ аз тарафи тоҷикону дигар ақвоми ирони табор ба ақвоми муҷовире ки аз саҳрои қипчоқ ҳамлавар мешуданд, кишварро ғасб мекарданд, вале дар зери таъсири тамаддуни ин қавми бузург аз хушунати онҳо коста мешуд, нармхӯтар мешуданд ва мешавад гуфт ки то ҳадди ба тамаддуни ақвоми ирони табор онс мегирифтанд ва дар охир таи чанд даҳсолаи охир ҳатто бузургону ҷашнҳои моро низ аз худ мекунанд, мехоҳанд аз худ кунанд. ин кӯшиши беҳуда аст, чунки ҷаҳон медонад ки наврӯз ва бузургоне ки наврӯзро сутудаанд тоҷикону ирони таборонанд, на намояндагони он ақвоме ки асолатан аз саҳрои қипчоқ омадаву давои бузургманишӣ мекунанд бо истифода аз обрӯву эътибору таъсиру манзалату шарофати бузургони мо. метавон иқрор омад ки дар фаҳму дарку ҳуши наврӯзшиносии гетӣ нуктаи басо муҳиму нозуке мавҷуд мебошад ки одамушуъаро абу абдуллоҳи рӯдакӣ фармуда буд: ҷаҳон ҳамеша чунин аст, гирдгардон аст. ҳамеша то бувад оинш гирдгардон буд. яъне ба назари устод рӯдакии бузургвор дунё ҳамвора дар ҳолу ҳавои гирдгаштан будаасту мардумонаш ҳам даври сайёра бо назару нигоҳи хоса ба сар мебаранд. гирдгардии гетӣ ҳамон замон буд, замоне ки кӯҳан кунад басе мавҷудоту ҳастиро. ҳамин гирдгардонии офоқ ки таҳаввулоту таассуротеро дар байни башар падид меораду аз сари мардуми олам рӯзону шабон сар мераваду солҳо мегузаранд, нуктаи тасаввулаш наврӯз будааст. наврӯзро ҷашни эътироф, ҳамоӣ, хушӣ, дӯстӣ ва рафоқат гуфтаанд, ҷашни эътидоли ҷомеаи инсонӣ, адолату асолати азалӣ. наврӯз дар кайҳон, дар миқёси мухталифи ҷаҳон ҷашни умумии мардумони сайёра аст. муҳаммад Салом Махшуловро бишнавед. ва ин ҳамон замонест, ҳамон василаест ки ба гуфти одамушуъаро шояд ки марди пир бадин гаҳ шавад ҷавон, гетӣ бадил ёфт шубоб аз пайи машиб. яъне бибинед чӣ таъсири бузурге дорад. ва ҳамин табдиле ки наврӯз ба ҷаҳон ворид мекунад ҳамасола ва ба таври даврӣ такрор мешаванд ва
نوروز در این موقع یک طبیبی است برای مداوا کردن درد جهان. یک چند روزگار جهان دردمند بود، به شد که بوی سمن باد را طبیب. ببینید تا چی اندازه دقیق گفته از آدم و شعرا. وقتی که در باره جنبه‌های فرهنگی و جهان شناختی نوروز از دیدگاه اسطوره ایرانی تباران قبل از همه تاجیکان سخن میرونیم، مراجعه با شاهنامه خیلی ضرور است، چون که در شاهنامه فردوسی نوروز به طور دقیق از لحاظ فلسفی و جهان شناختی ستوده شده است و نظر اجدادان ما را به این جشن بزرگ، به این تحول بزرگ طبیعی گویا که ابراز می دارد حکیم فردوسی توسی. ببینید همون در داستان بیژن و منیژه وقتی که گیو یکی از پهلوانان ایران زمین در جستجوی بیژن گم شده عاجز میموند، میاد نزد کیخسرو میگه ببین تو جام جهان نما داری که اونجا بیژن کجاست، نمیشد که ما بگذاریم که چنین یک بزرگ مرد نابود و ناعیان شود. لیک کیخسرو در جواب میگوید که بیمون تا بیاید مهی فرودین که بفروزدن در جهان هوردین. هوردین یعنی آشکارا شدن رازهای جهان، یعنی اولی فروردین، یعنی نوروز همون نقطه است که در آن رازهای جهان گشوده می شود. زمام دولتداری به نظام سیاسی و عقاید اجتماعی بستگی قرین دارد. معمولی است که اگر دولت نباشد هیچ جشنواره ارزی وجود داشته نمیتواند، بدان دلیل که جشن نوروز از سرآغاز پدید آمدنش میان مردم وسیله پدیده اجتماعی قبول گردیده و کایها پذیرفته شده است. در دنیا جشن و مراسم و رسم و رسوم و عنعنه‌هایی هستند که در دایره یک اولاد و یک خانواده، یک محل و یک گذر، قوم و قبیله یا یک ملت تجلیل می شوند که جز نوروز. تاجیکستان اگرچه وطن نوروز است و حوزه نوروزیان عالم، حالا نوروز جشن عمومی بشری است و همه از استقبال آن می بالند. نوروز نظام مقرر شده پذیرایی گشته طبیعت است که نخست منبع این جشن دانش است و خرد. برای تاجیکان نوروز جشن اولین سری سال محسوب می شده است. اکثریت دانشمندان و نوروزشناسان نوروز را به عهد و آوان شاه جمشید مربوط می دادند. جانبک اسراریان نامزد علم‌های تاریخ چنین می گوید: شاید دوره جمشید باشد، ولی جمشید در ادبیات ما این دولتی نیم اساطیری است و این یک دقیقه است که خیلی بار وقت است نوروز، ولی ما در سرچشمه‌های پیشین نداریم و حتی کلمه نوروز در اوستا وا نمیخوره. ولی ما در زمان کوروش داریم معلومات نامه که جشن گرفته میشد از روی آثار همان دوران و تصویرهایی که در تخت جمشید هستند. نوروز خیلی فراگیر است، چون که گفتم این یک نظام عقیدتی، عنعنوی، هم حتی سیاسی، طبیعی، اخلاقی، جغرافی، نجومی، بهداشتی هست. اگر همه اینا رو بگیریم، هر چی که به اینها وابسته است، اینها جشنواره از پهلوهای اساسی جشنواره نوروز. مثلا ما میگیم که این به دانش انسان ها وابسته است، یعنی تشکلیابی دانش هست. اگر تشکل یافته باشد دانش، پس ظاهر می شود در همون نظام عقیدتی نوروز. چنانه ما میگیم ایدی سری سال است، یعنی مردم علاقه دریافته است که همین روز یکم فروردین این اعتدال شب روز است، برابر شوی شب روز است و از پگاه سر می شود روز اول سال دیگر. اگر ما میگیم که جشنواره کشاورزان است، برای آنها دیگر نه روز ماه مقرر است، نه روز مهم است، نه سال.
برای آنها همیشه مهم است که آنها کشت و کار را شروع میکنند. ما میگیم که این رجه، چون که گفتیم نجومی گفتیم، یعنی تمام همون ستاره هایی که برج هایی که هستند از یک برج دیگر میروند، گردش ستاره ها را این مردم ما خوب میدانست. انا میبینید که برابر شده از شب و روز. این خیلی دانش بزرگ است. наврӯз ҷашни ахлоқ аст ки натӯзиҳову ғализиҳову эҳсосҳои бегонаро дар ин айём бояд аз сина бурун карду бо қалби саршори муҳаббат, ламолами таманно, аморати эҳсосҳои покӣ ва беолоишӣ зистан асолати воқеии наврӯзро дарку таҷассум кардан аст. дар наврӯз ҳар рӯз, ҳар бори истиқболи нурҳои хуршед, саҳари тозаву пок ба шеваи хос бояд сурат бигирад. аҳду айёми наврӯз аз зиндагии муқаррарӣ бар он тафовут мехӯрад ки чун фасли қаҳратуни сармоӣ аз ҷову ҷону вуҷуди мо меравад, баҳор мерасад. овони шукуфоиву сабзишҳову рӯишҳо ки ҷонмояи ин ҳама бедоршавиҳо наврӯз аст. оину расму русуми наврӯз дар таскираҳову катибаҳову нигоштаҳои бешумори донандагони илми табиату наботот бешумору беохиру басо зебову ба маврид гуфта ва оварда шудааст ки яке аз ҷолибтарин оинҳои он хонатаконӣ будааст. ё ҳар субҳ дар даҳон ангубин бизаниву ширинӣ бихӯрӣ. ҷонибек асрориёнро бишнавед. ما میگیم که این جشنواره بهداشتی است. میگه که تنت پاک کن، باطنت پاک کن، لباس پاک پاکیزه بپوش، خانه را تازه کن، سفید کن. به همین مانند همین چیزی که هست. ریشه های اجتماعیش دارد و مناسبت های اجتماعی، یعنی با همدیگر در تماس بودن و زیبا سخن گفتن، در دلکینه نگرفتن و همزمان عملی باید ما پیشه کنیم که به سعادت دیگران خلل نرساند. یا که میگیم که این جشن دهقان کشاورزدان میکاره در دوستا است که تخمی اشویی کاردین. تا تخمی اشویی تخمی نیکی است. نیکویی در اما زندگی سزاواری مردم از وقتی کم سر از بدن مستحکم است با همین مانند چیزهای دیگر. درخت بینشان اینا چیزهای همه طبیعی هستند. کدام پهلویی که بگردانی نوروز یک آزادگی دارد. یک ایده بسیار نازنین است که زیانش به هیچ کس نمیرسد. مثلا با چه فرق میکند که در سرزمین امروزه تاجیکستان میکارند گندم یا که در ازبکستان کاریده میشد. با مهمترین از همه این گومانیسم نوروز در زمین است که طبقات در اینجا اهمیت ندارند. شاه هم اید میکند، گدا هم اید میکند، کشاورز هم اید میکند، بافنده هم، رسنده هم. از روی همین قبول شده است. از دوره‌های گوناگون بعد ببینید هر چیز دیگر است که ایدی هدیه و هوس ها هست. наврӯз ҷашни ишқу муҳаббат аст. дар ин маврид мардҳо ба занҳо ва баръакси мардҳо хонумҳо изҳори муҳаббату вафо мекунанд. чеҳраҳои гулдухтарони чаканпӯшу кокулбасар рахшонтару пурҷило мешаванду дар домани саҳрои гулрез лолагун менамоянд ки шукӯҳу зебоиву асолати аслии наврӯзро таҷассумгаранд. фоли ин ҳама тароватгардониҳову зебопӯшиҳо бар он бубад ки хонумҳои ҷавон зиндагии ба саодат дошта бошанду пирони рӯзғордида дасти дуои нек ба фарзандон бардошта бошанду ба даргаҳи офаридгори оламу наврӯз, он зоти бемислу пок, ниёишу дуруду сурур баранду талаби мағфират карда бошанд. ба тамом наврӯз саропо аз иду ҷашну оинҳои зебо таркиб ёфта ва яке аз дигаре муҳимтар шумурда мешавад. ҳар кадоме ба манзалати худ муҳим будааст. миёни мардуми мо аз азал наврӯз мин ҳайси иди ниятҳо дониста мешавад, чун ҳар субҳ
تناول شیرینی بر آن منطق بوده است که تمام سال باید شیرینی بخوری. نامزد علم‌های تاریخ جانی بیک اسراریان چنین گفت: در سر کیت و پیشانی و میپرتاین آرد در خانه ها وقت آهک، البته آهک هم دور زمان بود، ولی در حالتی که اگر دسترس نباشد سفید خاک که وای میکردن در دیوارها میزدن که روشن‌تر میشد خانه ها. این چیزهایی هستن که با نوروز خاصن و این اصلا سیاسی هست. سیاسی با کدام معنا؟ اگر دولت مردان در زنده موندن و احیاش کوشش نمیکردن از میان میرفت. چون که میبینید شما گفتید از جمشید شروع میشد و باز پادشاهان دیگر تا دوره سامانی و تا دوره امیر بخارا را در دوره امیر بخارا یک ماه دوام میکرد. در دوره شوروی انده که کاهید مزه نوروز، ولی با همین اشاره آن که دولت مردان میتوانند ادواره های مردمی را زنده کنند در سیمای پیشوای ملت امام علی رحمان نمایان شد که همه ادواره ها و جشنواره هایی که ما داریم عمومی شدن، عمومی ملی شدن، نه تنها این با تشبوسی با این گونه شخصیت ها حتی جهانی شد و مردم احساس کرد که در روز نو، در نوروز چیکارها باید کرد. و امروز افتخار میکنیم که در بسیار دولت ها نوروز میگن، نوروز میگن، نوروز میگن، نیروز میگن، چیزی که میگن که از قدیم در شکل نکروچ است. برای ما افتخار است. наврӯз агар аввал моли табиат бошад, моли миллати мост. аммо дар ҷаҳони имрӯз ки нерӯҳои ғализаву бад бо афкору андешаи нобоб алорағми афкори солим монанди тоҷикону эрониёну форсизабонон ҳаракат мекунанду ҳамвора даст бар муқобилияту мухолифатанд ва мехоҳанд ҷисми ин тамаддунро бидаранду аз миён баранд, вале ба тавони ҳеҷ тавонмандтарин нест ки наврӯзро аз миёни мардум, аз дили башар берун барад. баъзе аз донишмандону саркардагони илми табиатшиносӣ бар он назару андешаанду ангоштаанд ки наврӯз ба ҷамшед ҳеҷ алоқаву қаробате надорад. лобал ин ҷашнро бобоҳои мо аз дили дашту даману кӯҳу саҳроҳо кашф кардаанд ки ба мутобиқи ягон матлаби наврӯз афсона нест. аммо донишманди маъруфи тоҷик, номзади илмҳои педагогӣ, муаллифи даҳҳо китобу мақолаҳои илмӣ ҷамолиддин саидзода дар китобаш ғазолӣ пешвои синоситезон, шакурӣ пешвои айниситезон роҷеъ ба наврӯз ҷашни ҷамшедӣ чунин овардааст: наврӯз иди миллӣ ва ҷамшедӣ. қариб тамоми сарчашмаҳо ва нақлу ривоятҳо таҷлили расмии наврӯзро аз замони ҷамшед медонанд ва ба номи ӯ рабт медиҳанд. агарчи наврӯз то ҷамшед низ ҷашн гирифта мешуд, аммо маҳз дар замони ӯ расмият пайдо мекунад. аз ин рӯст ки ин ҷашнро ҷашни ҷамшедӣ низ мегӯянд, мисли он ки гӯё рӯдакиро падари шеъри форсӣ ва сабки хуросониро сабки рӯдакӣ низ ном мебаранд. албатта то рӯдакӣ низ шоирон шеър мегуфтанд, аммо рӯдакӣ аввалин касе буд ки дар анвои мухталифи шеъри он замон шеърҳои пухта гуфт ва ба масобаи муассиси шеъри форсии тоҷикӣ хат баланд кард. бинобар ин бо як овоз ӯро падари шеъри форсии тоҷикӣ, бунёдгузори шеъри форсии тоҷикӣ хонданд ва гоҳо сабки эҷодии ӯро ки хуросонист сабки рӯдакӣ ҳам гуфтанд. донишмандоне чун берунӣ, гардезӣ, саолибӣ, табарӣ, фирдавсӣ, умари хайём ва ғайра таҷлили ин ҷашнро ба ҷамшед нисбат додаанд. мутаассифона имрӯз бархе аз донишмандон дар нигоришоти хеш бунёдгузори ҷашни наврӯз будани ҷамшедро сарфи назар медонанд ва ба ин тартиб аз ҷанбаи миллӣ
برخوردار بودن این عید بزرگ آریاییان ایرانی تبار را زیر سؤال می‌گذارند و آن را یک عید معمولی طبیعت به قلم می‌دهند که گویا از ابتدا جشن گرفته می‌شد و به پادشاه از جمله جمشید ارتباط نمی‌گیرد. خلاصه نوروز را نه یک جشن ملی که رسما از جمشید و با ابتکار او شروع می‌شود، بلکه یک جشنی که آن را گویا لابلای کوه‌ها و سینه دشت‌ها و کنار نهرها یافته‌اند. جمال‌الدین سعیدزاده نامزد علم‌های پداگوژی را بشنوید. نوروز این سامانی نیست، پیسه نیست، روبل نیست، پول نیست، دلار نیست که وای از دامن دشت دمن کوه یا که بز و گوسفند گم شده نیست که یابی. هر جشن تاریخ خود را داره. مثلا جشن 8 مهربر یا که 23 فوریه چند روز پیش ما جشن گرفتیم ارتش ملی. یعنی از جای از مکان با سبب سر میزند. از جمله جشن نوروز ما میدونیم که نوروز را قبل از جمشید هم جشن میگرفتن، در تمام سرچشمه ها ذکر شده است. اما از اون که برای چی این جشن جمشیدی میگن، از دوره جمشید رسمیت پیدا میکنن در تمام سرچشمه های درجه اول که این یگان نه پانتورکیستا دارن نه پان اسلامیستا این کتاب هم ندارد و در آنجا درباره نوروز معلومات داده نشده است. ذکر میکنن که نوروز محض از زمان جمشید شروع شد. اگر به خاطر بیاریم همون معلومات بسیار پر ارزش حکیم فردوسی توسی که امروز اولین دلیل برای ما است، برای جشن ملی بودن جشن جمشیدی بودن درک میدهد. اما هم غیر از این شاهنامه فردوسی در شاهنامه نصری سوالیبی، در آثار بقیه، کتاب و تفهیم، زین الاخبار گردیزی، فارسنامه ابن بلخی و از همه مهم در نوروزنامه عمر خیام درباره نوروز وقتی که معلومات میدهند همه با یک آواز تکرار میکنند که جشن نوروز جشن ملی است و قبل از جمشید هم جشن گرفته میشد، اما به طور رسمی این جشن از جمشید شروع میشد. من با اجازت شما الان گفته های فردوسی رو میخونم. با فری کیانی یک تخت ساخت، چی مایه بدو گوهر اندر نشان، که چون خواستی دیو برداشتی، زیهامون بگردون برافراشتی، چو خورشید تابان میان هوا، نشسته برو شاه فرمان روا، جهان انجمن شد بر تخت اوی، فرو مانده از فره بخت اوی، به جمشید بر گوهر افشاندن، مران روز را روزی نو خواندن. یعنی رسما این جشن به طور رسمی از جمشید شروع میشه. حتی امروز هم بینید که همین فلسفه، همین حکمت زنده است که اگر در یگان بزمی بسیار پرشکوه برشا شود میگه که این بزمی چی است؟ جمشیدی بود به نام جمشید. از بس که نوروز با تمام شکوه و شوکت برگزار میشه، گذرانده میشه در جغرافیای ایران زمین، فارسی نژاد، ایرانی نژاد و خلقهای دیگری که از این فرهنگ برخوردار بودن. بنابراین این روز را از زمانی جمشید روز نو خواندن. بنابراین این جشن ملی است، جشن جمشیدی است. این جشنی است که بابایان این را نیافتند بلکه این را تجلیلش را رسمی کردند در دهان. حضرت فردوسی راجع به جمشید ارتباط گرفتن نوروز را چنین ذکر کرده است: به جمشید بر گوهر افراشتند، مرا روز را روزی نو خواندند. پدیده دیگری نوروز جشن بهار، دهقان، کشتکار، برابری شب و روز است. شاعر شهیر تاجیک باقی رحیمزاده نزدیک به همین معنی گفته است: نوروزی نو، سال نو، کاری نو آمد، در کشور دل فیضی فرح باری نو آمد. Banama
омадани наврӯз, шарфаи пои наврӯз, садои наврӯз қаблтар аз ҳама табиатро шодону бедор мекунаду ба дилҳои мардумон сурур мерезад. маъмулан наврӯзро ориёиҳо ҳукму мартабаи расмӣ бахшиданд ва онро ҷашни миллӣ сикка доданд. замони истиқлоли меҳан наврӯзро аз ҷашни миллӣ фаротари моли як миллат бурда ба ҷашни байналмилалӣ табдил бахшид, ки саркардаи ин иқдоми шоиста пешвои муҳтарами миллат эмомалӣ раҳмон будааст ва ҷанбаи умуми инсонии наврӯз дар замони имрӯз мушаххасу муайян шуд. ҷамолиддин саидзодаро бишнавед. барои ҳеҷ пантуркисте ё ки бадхоҳи далел шуда наметавонад ки гӯянд ки ин ҷашн ба эрониҳо иртибот надорад ва падару бобоёни мо аз онҳо ин ҷашнро ёфтанд ва дигар инҳо дар муқобили ин далелам надорад. аз ягон сарчашма оварда наметавонанд ки ин ҷашнро падару бобоёни онҳо ҷашн гирифтааст. аммо як нуктаи муҳим ман ки дар оғоз зикр кардам ки имрӯз бадбахтона навусмонизм мегӯянд, неосманизм ба шакли дигар дар ҷаҳон зуҳур кардааст. нуфузи бисёр пурқудрат дорад имрӯз дар минтақа, дар сатҳи на танҳо шарқ балки ғарб, ва онҳо ба ҳар роҳ мехоҳанд ки фарҳанги мо, тамаддуни мо, ҳатто моро ҷисман аз байн бибаранд ва тамоми он фарҳангу тамаддуну ёдгориҳои адабию фарҳангию илмие ки дорем онҳоро аз худ кунанд ба боз ҳамон вожаи балъиданад. яъне мехоҳанд ки ин тамаддунро, ин фарҳангро чикор кунанд, бибаланд, яъне фурӯ баранд. аммо онҳо далел надорад. як далели дигар мегӯям ки як донишёри турк дар маҷалаи форобӣ як мақола чоп кардааст. ин маҷала аз соли 2003 дар қазоқистон чоп мешавад. ин форобӣ будаги якум форобиро аз худ карданд, ҳолон ки форобӣ ҳеҷ гуна ба иртибот ба туркҳо ё ки ба халқи қазоқ надорад. ба ҳар ҳол дар он ҷо як маҷала аст ва як донишмарди донишёри кишвари турк абд ақаб қара дар муқобили фарҳангу тамаддуни мо баромада, мисли муртазои ҳунарӣ ки ман мисол овардам ки дар наврӯзгон наврӯзро ҷашни эрони наҷодон намедонад, ин кор мекунад, чунин мегӯяд: ононе ки поягузории наврӯзро ба подшоҳи эронӣ, дидед инҳо подшоҳсите ҷамшедситезанд, ҷамшед нисбат медиҳанд, далел надоранд, ҳоло ки мо ҳазорҳо далел надорем худё. ва дар асл наврӯз дар устураи туркӣ марбут ба туркон аст. дар он ҷо мақола бисёр бардавон далелҳои дурӯғ афсона бофтааст, ман наовардам. ба ҳеҷ ваҷ наврӯз моли ғайри туркон нест, яъне асони турка аст. ва агар дигарон низ наврӯзро ҷашн мегиранд, аз туркон иқтибос карданд. бинед маҷалаи форобӣ дар соли 2004 дар шумораи аввалаш ҳамин мақолаи донишёри кишвари туркро ҷой додааст. бибинед ки гӯё ки мо ин ҷашнро аз онҳо иқтибос кардем. ба қавли мардум дӯсти зур соҳиби говро чикор кардааст. аммо хушбахтона осоре ки то имрӯз дастрас шудааст дар мавриди фарҳанги мо, тамаддуни эрони наҷод, хусусан дар мавриди наврӯз, дар ягон китоби дигар, дар ягон сарчашмаи дигар дар бораи наврӯз маълумот дода нашудааст ва ҷаҳониён, шарқшиносон, онҳое ки мунсифанд, онҳое ки аз рӯи ақлу хираду аз рӯи инсоф фарҳангу тамаддуни ҷаҳонро, мардуми қавмҳоро мепазиранд ки ки сам дорад, онҳо медонанд ки наврӯз ҷашни эрони наҷодо аст, ҷашни ҷамшедӣ аст, ҷашни миллӣ аст, ҷашни табиат аст ки ба имрӯз ҷашни байналмилалӣ мубаддал шудааст, табдил ёфтааст. муҳимтарин далеле ки ба исбот расидаву рад нашудаву ботил нагардидааст, осори пурарзиши адибони гузаштаи мо тӯли таърих мебошад ки наврӯзро ба ҳадди ниҳоӣ васф кардаанду ситоиш додаанду сутурдаанд ки мардуми даҳр қоилу моили ин ҷашни аҷдодиву тамаддунии мо гаштанд. ба назари донишманд ҷамолиддин саидзода мо бояд бар дифои фарҳангу ҳастии миллати хеш бархезем ва сари ҳар фурсату маврид аз ҷашнҳои миллии хеш, аз молу муқаддасоти миллатамон пуштибонӣ намоему касе аз мардуми ғайрро иҷозаи чашми тамаъ бар моли худ надиҳем. ҳар касе ҳам агар наврӯзро аз дӯдаи ориёиҳо
ویژه توجیکان بیگانه میخواند و افسانه با دلیل‌های موجوده معتمد ثابت سازیم که نوروز جشن طبیعت است و سکه حقاقی گشتن آن در دل‌های مردم را شاه جمشید بخشیده است که از همینجا جشن جمشیدی میگوییم. جمال الدین سعید زاده را بشنوید. مراجعت میکنم به دانشمندان عزیز که باید آگاه باشند، هوشمند باشند، با خبر باشند، در غفلت نباشند که بینید یعنی نه تنها مثلا رودکی ما را میگیرند، ابوعلی ابن سینا را از خود میکنند، فارابی را از خود میکنند و دیگر ادیبان ما را، دیگر عالمان ما را از خود میکنند. ببینید حتی جشن‌های ملی ما را میخوان که اونا از آن خود کنند. البته کسی که چیزی ندارد میخواهد از دیگرها فرهنگ زدایی کنند، اما ما با اونا هشدار میدیم که اونا باید افتخار کنند که ما همین گونه جشن را چیکار کردیم، پایه‌گذاری کردیم، اونا هم از فیض و برکت ما این جشن را تجلیل میکنند. اگر از این موضوع میگذاریم بعدم اگر ما درباره نوروز و بهار صحبت کنیم و بهترین دلیل باز برای اونایی که نوروز رو هم جشن ملی فرض کردیم رد میکنن، این آثار ادبی ما از زمانی استاد رودکی سر کرده. اگر ما آثار ادبی همون رو، آثار علمی نگفتیم که حاضر نوروزنامه خیام و دیگه ورق گردان کنیم، و آثاری که درباره نوروز و بهار مشخصا بخشیده است به صدها جلد میرسد و در همه این آثار نوروز رو جشن ملی گفتن. باز بهترین ده حتی شاعرانی که در دوره محمود غزنوی بودند، یک نفر فردوسی سیستان بودند، در مقابل روح ملی قرار داشتن، مثلا انصوری، فرخی، منوچهری، مویزی دیگر باز هم نوروز رو چیکار کردن، جشن گرفتن و در این باره صدها دلیل میارم. مثلا فرخی چی میگه؟ میگه که هر کس به عید خویش کند شادی، چی عبری و چی تازی و چی دهقان. آخران دهقان ما، یعنی هر کس به عید خود افتخار میکنه. ما هم حق داریم که از همین نوروز که عید ملی ما است افتخار کنیم. مثلا تازی هم عید خود را دارن، مسیحی هم عید خود را دارن، هندو هم عید خود را افتخار میکنن. ما از این عید خود هر آینه چیکار میکنیم؟ افتخار میکنیم. و همون شعر رودکی آمد بهار خرم با رنگ و بوی طیب با 100,000 نهضت و آرایش ادیب. یا که میگه در جای دیگر که آن صحن چمن که از دمی ده گفتی دمی گرگ یا پلنگ است، اکنون زی بهار معنوی تب پر نقش و نگار همچو ژنگ است. انوری فرموده است باز این چی جوانی است زمین را و زمان را، نوروز بدل کرد به دل پیر و جوان را. هر سال در این فصل برآرد فلکی پیر، چون طبع جوانان جهان دوست جهان را. همه انسان ها به امید زنده‌اند که بعد سرمای زمستان رویشان را به سوی نورهای زرحلین خورشید بیتابند و به روز نو با آرزوهای نو با عمل و نیتهای پاک به نوروز برسند. نوروز در انوار جشنهای کهن ما پاکترین سنت‌های را دارست که به قلب صاف و منور انسان‌ها راه می‌پیماید. میان تیرگان و مهرگان و صده که تابستان و تیرماه و دی تجلیل می‌شوند، در بهار نوروز زیباتر و پرجلوتر است که در دل عصرها و سالها به انسانیت خدمت بزرگ انجام داده است. از بازی که اجدادان ملت ما خود را شناختند، نوروز در کنار نیاگان ما بود و به ایشان خوشی می بخشید. در اول برای گذشتگان ما دو جشن مقدس و گرامی، یکی جشن آفرینش مهرگان و نوروز که بسا براشان مهم بود شمرده می شد. مردم بران نظر و عقیده بودند که در روز نوروز سرنوشت ایشان معین می شود و برای آنها خوشبختی و خوش اقبالی ها از درگاه خداوند انعام می گردد. با همین دلیل این روز را روز امید هم نامیدند. این که نوروز از زمان جمشید تجلیل می شود در شاهنامه حکیم حضرت فردوسی هم درج یافته است. حمزه کمال، دکتر علم‌های تاریخ، مدیر شعبه تاریخ قدیم، عصرهای میانه و نوی انستیتوت تاریخ، باستانشناسی و مردم شناسی به نام احمدی دانش چنین میگوید:
جمشید از شاهان پیشدادی است. اگر ما در صحیفه های تاریخ مطالعه کنیم پس خلاصه می شود که نوروز از زمانی که انسان زندگیش را تنظیم کرد، از همان زمان به بعد، از زمانی که خودش را شناخت، طبیعت را، اطرافش را آیسته آیسته شناسایی کرد، جشن گرفته می شود. نوروز مثل دیگر جشن‌های تقویمی سنت عنعنه‌های خاص خود را داشته است. در درازای تاریخ با رشد اندیشه و افکار انسانی این سنت و عنعنه‌ها رابطه می‌گیرند. مراسم اولینی که گویا در روز تا فرارسی نوروز جشن گرفته می شده است، در منابع تاریخی هم ذکر شده است، این جشن سوری به نام جشن سوری بوده است که در این روز خودی واژه سوری به معنی آتش است. در این روز مردم در فراز خانه ها، در فراز بام هایشان یا که تپه های نزدیک دیهشان یا شهرشان آتش روشن میکردند. به معنی آن بوده است که از رسیدن گرما مردم یا اطرافیان را خبر میدادند. دیگر از سنت هایی که در جشن نوروز بوده است، این هم در حتی حافظ از آن یاد میکند، این در روز نوروز انتخاب میری نوروز بوده است و در یک غزلش حافظ میگوید که زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی، از این باد در مدد خواهی چراغ دل برافروزی. سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از 5 روزه نیست حکمی میری نوروزی. زکوی یار می آید نسیمی باد نوروزی، از این باد بر مدد خواهی چراغ دل برافروزی، از این باد بر مدد خواهی چراغ دل برافروزی. سخن در پرده میگویم چو گل از پرده بیرون آی، سخن در پرده میگویم چو گل از پرده بیرون آی، که بیش از 5 روزه نیست حکمی مهری نوروزی، که بیش از 5 روزه نیست حکمی مهری نوروزی. در هر اکناف آیین‌های نوروز به هر گونه استفاده می شدند. در نوروز میری نوروزی بوده است. نفری که در جامعه شهر یا روستا از اعتبار و اعتراف ویژه مردم برخوردار است و جایگاه خاصی دارد، میری نوروزی بوده است و برای 5 روز امیر همان مناطق برگزیده شده هر چیزی که می فرموده است با التفات و مهربانی و صمیمیت والا از سوی خلق اجرا می شده است. از سنت های دیگر نوروز تقسیم بندی روزها می باشد. حمزه کمال دکتر علم های تاریخ را بشنوید. مثلا روز اول نوروز را روز مثلا در عهد ساسانیان روز مثلا نوروز خرد یا صغیر می گفتن، یعنی نوروز عامه، و این حدود 5 روز با قبل جشن گرفته می شده است و روز ششم این روز نوروز بزرگ بوده است که در این روز برای مثلا اهل دربار ساسانیان بسیار روز ارزشمند بوده است. راجع به آن دستارخوان نوروزی که سنت دیگری نوروزی است و در سنت عنعنه‌های امروز ما جایگاه خاص پیدا کرده است میخواهم یک روشنی اندازم. نیاکانی ما به این اندیشه بودن که در روزهای نوروز، به خصوص در روز اول نوروز که روز هرمزد روز نام دارد، روح گذشتگان ما از مقام قدسیش به زمین به نزد اقربای خود می آمدند و به خاطر خوشی هرچی بیشتر
روح گذشتگان مردم سفره نوروزی می آراست. در روایت و اسطوره‌های دیگری موجوده که به شیوه بسیار گسترده تا زمان ما رسیده اند، آراستن سفره نوروزی با 7 سین و 7 چین بوده است. تا اسلام خوان نوروزی با شین بوده است و چون شراب با دین اسلام اختلاف برمیگزید، شین با سین عوض یافت و گویا تا زمان اسلام در خوان نوروزی شهد و شیر و شراب و شکر و شمع و شمشاد و شانه گذاشته می شده است و به قول حمزه کمال دکتر علم‌های تاریخ، چون اسلام پدید می آید 7 شین با 7 سین تبادل مقام می کنند. سیر و سیب و سبزه و سنجید و سرکه سنبول و سپند عوض شده است. ما اگر می بینیم اصلا آیین و سنت های نوروزی را، نوروز اول اینکه به هیچ وجه جشن مذهبی نیست. نوروز جشن انسان و طبیعت است، جشن ارتباط انسان با طبیعت است، جشنی که طبیعت رو به مثلا شکفتن می آرد و انسان هم در این فصل روحش بالیده می شود. یعنی رابطه ناگسستنی انسان و طبیعت. یک روایت بسیار معروفی که مثلا در سرچشمه های تاریخی درباره همین رقم 7، اصلا رقم 7 در آیین ما، در سنت های گذشته نیکان ما مقدس است. 7 آسمان، 7 ستاره، 7 مثلا طبقه آسمان، یا که میگن 7 پشت میگویند. یک کلمه 7 برای ما مقدس است و از همان زمان تا اسلام تا به امروز مثلا این 7، این رقم همچون مقدس انتقال یافته است. اما نظر دیگر این است که در راجع به سفره نوروزی، راجع به 7 مثلا میوه که اونجا می آرایند، اصلا در سفره نوروزی در 7 ظرف بسیار منقش و بسیار ظریفی که از چین می آوردن، یعنی چین خطای امروز می آوردن، در دسترخوانشان میوه های خشک با مثلا غذاهای مختلف می موندن در این 7 ظرف و آنها 7 چرا 7 به عدد 7 فرشته که در مثلا گویشی همون زمان امشاسپند می گفتن ارتباط می گرفت. مثلا این کدام امشاسپند، کدام فرشته ها هم نام داشتن، مثلا بهمن امشاسپند و شهریور امشاسپند و همین خیلی تا اهورامزدا که هم همین فرشته ها همراه خداوند اهورامزدا، برای اینها مثلا مردم خوان سفره می آراست با 7 ظرف چینی که بعداً این چینی به 7 شینی عوض شد و مردم دنبال حرف های مثلا شین و سین رفتن و این روایت اساسی تاریخی را فراموش کردند. جانبیک اسراریان چنین گفت: یک چیز دیگر بسیار اهمیتناک همین از دانش‌های ما درک میدن این سومنک هست. سومنک همون یک چیز بسیار عجیبی هست که با اول در شکل خوم بود، شربت شفا بخش و شربت مخمور کننده. بعد اسلام که را ممنوع کرد و نگرفتن در جاش گندم موندن. گندم هم خاصیت داره، مس میشه، میبره وقتی میکوبیش کب درباره شیرش میرود. شیره همه زندگی مردم، بدن انسان شیره دارد، درخت شیره دارد، گندم شیره دارد. همین شیره مایه زندگی است و خاصیت جوان کنندگی دارد. این چیزی که برای مردم ما در مجموع هم خیلی میگیرد یک ادواره هست که همش سراسر دانش است، حکمت است. در یک منجا گفته نشده است که در نوروز یک کسی باید بزنی بکشه. حتی در همون نوروز هم بسیار وقت غذاها از دانگی ها، از سنت های چارگان نیست. به نظر یوسف شاه یعقوب شاه، دکتر علم‌های باستانشناسی اکادمیک، موافق روایت‌های تاریخی در گذشته فراتر فاصله‌های اند، نوروز حتی در حجت‌های سعودی از کوه موغ یافته شده در تابستان 21 ایون جشن گرفته می شده است
با گذاره فصلها موافق موسم کشت و کار در بهار تجلیل نوروز را هم به همین موسم کوچاندند، یعنی با آغاز کشت و کار دهقان. وابسته به ارتباط نوروز با جمشید در نگاشته عالمان و دانشمندان همین روایت واضح‌تر آمده است. جمشید یکی از شاهان آریای تبار است که به دست چوب دسته اداره کردن دولت و نیگین مهر داشت. جمشید نخستین نفر است که ساختار جامعه را تغییر داد، یعنی خودش بر تخت نشست و آریا شهر را به بخش‌ها قسمت کرد و سلطنت راند. یوسف شاه یعقوب شاه را بشنوید. مثلا با کشاورزی با ارتشداران طرز اصولهای مبارزه جنگ و با هنرمندان مثلا با کلالگری و با زرگری و همین تمام جامعه را همین خیلی میاموزاند. یعنی وقتی که میاموزاند کارها را به سامان میرساند و کارها را به سامان میرساند، بعد برای خودش تخت میسازد و این در بالای تخت مینشیند و میگوید که به سامان رسیدن همه کارها و اون روزی که تخت میسازد بالای تخت مینشیند، این روزی است که آفتاب به برج بره می آید، یعنی شب روز یک میشوند و این روز را روزی نوروز، روزی نو آغاز نمودن همه کارها، به سامان رسیدن همه کارها، یعنی سر شدن کارها، یعنی از همین لحاظ روزی نو، یعنی از همین روزی نوروز سال شماری هم شروع می شود از روز نو. روایت دیگر هست که خداوند در 6 بار در مدت 1 سال دنیا را می آفرد و آخرین آفرینشش این انسان بود کیامت. وقتی که با آخر می رساند در 6 بار من در این کتاب آوردم، مثال در 70 روز مثال آسمان را می آفرد، خوبیم که در 30 روز زمین را می آفرد و غیره. من تخمینم خیلی روزها قطعه و در 75 روز انسان را می آفرد، عالم حیوانات را می آفرد و همین کارها را به سامان وقتی که می رساند، بعد همین روز را اعلان میکند روزی نوروز، یعنی روزی آفرینش، با آخر رسیدن آفرینش و همچنین مثال جشن گرفتن. همین روز یعنی روزی نوروز است و رسیدن آفتاب به برج بره، یعنی برابر شدن شب روز و غیره. همین روایت ها هستند که در تاریخ نوشته شدند. از طرف دیگر اکنون گوییم که اصلا جشن نوروز این جشن تغییریابی طبیعت است، جشن سرشوی کشت کار است. بنابراین روزی نو از همین روز، یعنی اکنون در قدیم بسیار همه روزها یک فرشته داشتند و همه روزها مقدس حسابیده می شوند. مثلا نمی در همین گاهنامه اوستای من آوردم، یعنی پیش از این که مثال به همین روزی نوروز شروع کنن سال شماری، مثلا گوییم که چهارشنبه سوری است. همین چهارشنبه یعنی 1 هفته بعد از پیش از نوروز است. در این چهارشنبه سوری تیاری هایی که مثال گوییم که 25 روز پیش از نوروز در 12 ستون، یعنی که 1 ستون این رمزی 1 ماه است، در 12 ستون نمی زراعت ها را میکاشتن و همین روزی چهارشنبه آخر اون زراعت ها را میدیدن که خیلی چی کردن و بعد در روزی نوروز، روزی 6 نوروز، اینا در نزد شاه عالمان جمع میشدن و تحویلشون را میگفتن که سال چگونه سال میشود. از اینجا برمی آید که آمادگی به استقبال جشن نوروز 7 روز قبل آغاز گردیده، این روزی سعید مردم کالای تازه بر تن می کردند و خود را از هر جهت آزاده می ساختند. در کتیبه های تاریخی روایت می کنند که آغاز نوروز را به بابلیان عهد باستان نسبت می دهند. موافق نگاشته مورخان
و بر روایات مذکور رشد و رواج نوروز در سرزمین فارس به سال 538 قبل میلاد یعنی زمان حمله کوروش کبیر به بابل دکه میخورد که محض او نوروز را جشن ملی اعلان کرد. اما با اطلاع دیگر در زمان دارای یک مراسم نوروز در تخت جمشید برگزار میشد. البته در سنگ نبشته های بجا مانده از دوره های هخامنشی ها به طور مستقیم اشاره به برگزاری نوروز نشده است، اما بررسی ها به این سنگ نبشته ها نشان میدهند که مردم در دوران آنها با این جشن آشنا بودند و هخامنشیان نوروز را با شکوه بزرگ جشن میگرفتند. سنه های تاریخی شهادت میدهند که دارای یک به مناسبت نوروز در سال 414 قبل از میلاد سکه از جنس طلا ضرب نمود که در یک سوی آن سرباز در حال تیراندازی نشان داده شده است. همچنین در بعضی روایات از زردشت به عنوان بنیادگذار نوروز نامبر شده است. در اثر مشهور عمر خیام نوروزنامه راجع به بنیاد گذاشتن جشن مذکور چنین آمده است: اما سبب نهادن نوروز آن بوده است که چون بدانستند که آفتاب را دو دور بود، یکی آن که هر 365 روز و ربع از یک شبانه روز به اول دقیقه حمل باز آید، به همان وقت روز که رفته بود بدین دقیقه نتواند آمدن، چی هر سال از مدت همه کم شود. و چون جمشید آن روز را دریافت نوروز نام نهاد و جشن آیین آورد و پس از آن پادشاهان و دیگر مردمان بدو ابتدا کردند. یوسف شاهی یعقوب شاه دکتر علم‌های باستان شناسی را بشنوید. استاد عمر خیام یک کتابی نوشته است با نام نوروزنامه. در همین نوروزنامه همه این عرفیت‌های جشن نوروزی را آورده است. نوروزی عامه هستند، 5 روز نوروز عامه هستند. در این 5 روز مردم در خانه هاشون جشن میگیرند. 5 روز نوروز روز عیادت اوراها هستند. در گورستان ها و گروه ها را تازه میکنند، یعنی یک خدایی و دیگر چیزها میکنند. بعد روز ششم این شروع می شود در دربار، یعنی در میدان جشن اساسی که در اون میدان مردم همه از هر یک ناحیه ها نماینده هاشون می آیند. خیلی که حاضر ما جشن نوروز می گیریم. در اونجا خیلی موبدان یعنی شاه را شاد باش میگوید و درباره همون شاه خیلی راهبری کردن. مثال خیلی یک طبق شیرینی و مثال زر در اونجا هست، اسمنک هست، دیگر ها میارد و شاد باش میکنه که عادلانه رفتار کند، به مردم خدمت کند، راهبری درست کند و همین خیلی گپا. یعنی در اینجا خیلی بعد همون عالمان همون 12 ستونی که مثال زراعت کاری داشتن همون آمده معنیشون از روی سبزه ها میگن که شما نه مثال چه خیلی سال میشود، یعنی مثال جو چه خیلی رویده است، گندم چه خیلی رویده است، درخت ها چه خیلی مخچه کردن و همون پیش آمد سال رو خواهی موافق یکم همون علم دانش همون دوره میگفتن. یعنی بعد خوب که اصلا بعد طبقه ها جشن می گرفتن، مثلا هر یک طبقه باز نوروز خودش داشت. بعد یک تمام کردن، یعنی درباره همین 13 بدر هست. 13 بدر یعنی روزی 13 هم مردم خسته صحرا می براین و تمام بخشی چی را در صحرا می گذرونن. خیلی درباره 13 بدر در سرچشمه های تاریخی نیست، لیکن خب یک ما گلی جشن گلی لاله داریم، همون گلی سرخ، یعنی همین جشن من چی بود، یعنی به صحرا رفتن همون جشن 13 بدر حساب میشد. نامزد علم‌های پداگوژی دانشمند تاجیک جمال‌الدین سعیدزاده چنین میگوید: گوشتین میگرفتم، بم کشی میکردم، بوز کشی میکردم و غیره. اینا انواعی که از همون سنت گذشته ما سرچشمه میگرفت امروز هم ادامه دارد. اما من گفتم که همین جنبه هایی که صاف
صرف ملی داشت. بعضی اون شاید کهنه شده است به طلبات امروز، مثلا جوابگو نیست از بالای آتش فرض کردیم میپریدن. این خوب است، این مثل که انا سرخی رویم را بگه، زردی رویم را بده، فلان و بهمان گفته بود. اینا مال ما است، اینا را ما همه میدونیم، هر سال جشن میگیریم. اما ما باید ذهنمون رو بیکار نمانیم. عالمان ما، دانشمندان ما، من بارها گفته بودم، باز انا به خاطرم که ما باید مرکز نوروز شناسی داشته باشیم که در همونجا آثار نوروزی رو تهیه کنیم و در دوام سال فکر کنن که ما باید نوروز رو چگونه هر سال به طرز دیگر ما باید جشن گیریم. اون رسم آیینه هایی که گفتیم اینا از آن ما. میگه یک شاعر که به فکر خوش مشوقانه که خوشتر میتوان کردن. در زمینه همون رسم آیینه ها نوروز رو ما جشن چیکار میکنیم؟ با جشن مدرن تبدیل میدیم. наврӯз намоду нишони зебоӣ است و از равзанаи дигар дида бидӯзем нишоти ҷамъулҷамъи мардумро эҳдо мекунад. наврӯз сипосгузорӣ аз худованд аст ки одамизода сардиву хушунату тангиҳои рӯзгорро ки падидаҳои аҳриманӣ мебошанд аз сар ба дар карду ба рӯзи нав ба наврӯз расид ва низ ибрози ҳамраииву ҳамдилии аҳди ориёиҳо бо худованди таолост ки некуву некманишӣ аз ӯст. инсон на ки офаридаи худост, балки дар раҳи набард алорағми нерӯҳои бадӣ ҳамраҳу шарики ӯст. ҳамин бовар бар он бурда ки рӯҳи мардуми ҳавзаи наврӯз устувор бошаду бо офаридгори хеш дар иртибот. дар муқобили таҳоҷуми зиёди ақвоми кӯчӣ на фақат чун қавм боқӣ бимонад, балки ба он таъсир расонаду хушунату хулқи бади онҳоро аз ақлу андешаашон бурун бараду эшонро то ченаки мутамаддин созад. яъне тоҷикону ориёи нажодон буданд ки дар саддаҳои мухталифи таърихи башар соҳиби наврӯз, муҷиби боқӣ мондани наврӯз ва хунӣ гаштани наврӯз шуданд. муҳаммад салом махшулов, ходими калони илмии маркази синӯшиносии институти фалсафаи академияи миллии илмҳои тоҷикистонро бишнавед. бинед наврӯз чӣ ҳикмате дорад. дигар ин ки бузургонамон ба наврӯз аз дидгоҳи мухталиф нигоҳ карданд. бинед ҳаким Умар Хайёми Нишопурӣ вақте ки уман мегӯяд ки чун абр ба наврӯз рухи лола бишуст, бархизу ба ҷоми бода кун азми дуруст. кин сабза ки имрӯз тамошогаҳи туст, фардо ҳама аз хоки ту бархоҳад рӯз. бубин чун абр ба наврӯз рухи лола бишуст. абр ки дар рӯзҳои қабл аз наврӯз ва баъд аз наврӯз низ рухи гулу лоларо мешӯяд. аммо чаро дар наврӯз? чунки наврӯз намоди покӣ, намоди гӯё ки некӣ, некманишӣ аст ва шустани рухи гул, яъне зебоии табиатро аён сохтан маҳз дар он рӯз сурат мегирад. ва боз ҳамин Умар Хайём Нишопурӣ мегӯяд ки дар бораи наврӯз фасли хушу ҳаво на гарм асту на сард, абр аз рухи гулзор ҳамеи шӯяд гард, булбул ба забони паҳлавӣ бо гули зард фарёд ҳамӣ кунад ки май бояд хӯрд. бинед, яъне ин як ҳолати нишоти умумист ки булбул ки худаш самболи наврӯз, яъне намоди наврӯзу хуррамию шодмонӣ аст, бо забони паҳлавӣ яъне тоҷикӣ сухан мегӯяд. аз ин лиҳоз наврӯз ва василаҳое ки дар наврӯз зуҳур мекунанд худашон гӯё ки намоди асолати маънавиву қавмии тоҷикон ҳастанд. тӯли таърих борҳову борҳо бо далелҳо собит гардида ки дар давраҳои мухталиф мухолифин бо андешаҳои бидъатгароёнаи хеш муқобили наврӯз бархоста буданд ки нахуст саркардаи эшон Искандар будааст. ӯ ҳеҷ намехост ки мардум ёди гузаштаи худ дошта бошанд, аммо наврӯз ки низоми ақидатӣ ва фарогири рӯзгори мардуми тоҷик буд,
ягон нафари ӯро аз вуҷуди ин ақвом дур карда натавонист. муқовимати аз ҳама зиёд на ки фақат муқобили Наврӯз, балки ҳама ҷашнвораҳои миллии мо аз сӯи арабҳову муғулҳо сар задааст. арабҳо намехостанду намегузоштанд ки ҷуз идҳои хоси худашон дигар ҷашнҳои қадимаи ориёиҳо вуҷуд дошта бошад. бо ҳамин нотавонбинӣ мехостанд Наврӯзро аз миёни ориёиҳо бубаранд. ҷониби гасрориёнро бишнавед. наврӯз баъзе нишонаҳое дорад ки муқобили ислом аст. масалан дар наврӯз аз оташ паридан, дар наврӯз манбаи асосӣ шумордани хуршед офтобро медонистанд. барои араб нохушоянд буд. яъне умуман баргаштан ба суннатҳои пешини мардуми мо араб сахт монеъ шуд. бозиҳои ба ҳамин монандро ки нишонаҳои мо масалан гулафшонӣ мегуфтанд, ҳам дар сада ва ҳам дар наврӯз ранги ҳамин ҳозир метарконанд чи аст ку ҳамина гулафшонӣ мекарданд. хоса маводи омода мекарданд ки дар мегирифт ва рӯшан мекарданд. инҳоро бастанд ки ин талқини бештари оташ аст. дар замони сомониён ва ғазнавиён бисёр шукӯҳ гирифт иди наврӯз, вале ба тадриҷ ин аз миён рафтан гирифт дар аҳди муғулҳо. бибинед то даврон мо мебинем ки баъд дар осори ҳофизу дар осори мавлавию саъдию ино албатта ҳастанд дар минтақаҳои дигар, вале дар низоми иҷтимоӣ як муддати аз миён рафт ва баъдтар онҳо ҳам дарк карданд ки чӣ маънӣ дорад. ҳатто як набираи Чингиз Наврӯз ном дошт. баъд бо баъдтар андаки мардум фурсат меёфт инро зинда мекарданд дар достонҳошон, дар рувоиҳои халқӣ, дар гулдузиҳошон. бибинед ама духтаракон мечиштанд ҳатто дар зимистон Наврӯз орзу мекарданд ки наврӯза ба навбаҳор кай мебинам, гулҳоро ба шаш қатор кай мебинам. ин орзуи онҳо то Наврӯз аст. дар зимистон шишта ба умеди ки ҳамин Наврӯз мешавад гулҳоро ба шаш қатор, дар фасли баҳор дунёро ба як қарор кай мебинам. хуб инамин ба дачсакӯз бисёр зебо ҳаст ки мардум ба дарки он кам мерасанд. дар мардуми мо дар ҳар ҳолате ки буд Наврӯз бисёр аҳамият дошт, ҳамчун самимияти рӯзгор, самимияти ошноӣ ба ҳамдигар. масалан дар рубоити халқӣ мегӯяд ки ман рӯи тура бинаму Наврӯз кунам, шабро ба сари санги сиёрӯз кунам. хато моҳияти ина дарк кунед ки ҳамин дидани рӯи ҳамон дидори ҳамон аллакай Наврӯз аст. ман омодаам ки дар ҳамон болои санги сиёр чӣ қадар ки бошад бо будани ту масалан бимонам. яъне қадар муҳим нест. шабам ба сари санги сиёр рӯз нашуд, ҷонак мафидои ёри дилсӯз кунам. чӣ қадар зебо мегӯяд. ин самимият аст ва Наврӯз дар хону пӯсти мо ки буд натавонист ки берун бикашанд бупартоянаш. дар аҳди давлатдории навини тоҷикон ки ба таъбири дақиқу дурусташ даврони соҳиби истиқболу иқболи Тоҷикистон унвонаш медиҳанд, бидуни кудум шаку тардид метавон иқрор омаду ба исрор буду ҳамвора ифтихор кард ки Наврӯз бо талошҳои хастагинопазиру иқдомҳои миллатгароёнаи пешвои муаззам марди тамаддундӯстдору бо фарҳанг муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бештару беҳтар ба ҷаҳониён муаррифӣ шуд ва мартабаву мақоми волои умуми башарӣ гирифт. ҳамакнун Наврӯз агарчи ба дастакҳои зиёд мутааллиқи миллати тоҷик аст, ҷашни байналмилалиро сикка карда ки тамомии оламиён онро таҷлил мекунанд. базми гул дар чамани Наврӯз аст, даври ғулғулфикани Наврӯз аст, то ба гардун сухани Наврӯз аст, Тоҷикистон ватани Наврӯз аст.
شنونده های عزیز، این بود پایان برنامه ایدانه خمیرمایه نوروز که درباره تاریخ، ماهیت و مقام جهانی داشتن آن قصه کردیم. تهیه‌گران مؤلف و راوی لطف‌الله عزیز، محرر زلیخای رسول، کارگردان جمعخانی مراد، مهندس آواز کریم جان حمیدزاده. تا نوبت ارتباط دیگر پیروز و پاینده باشید. جان را عاشقانه